دنیا بھر کے جرائم پیشہ تنظیموں اور خونی گینگز میں بلا شبہ سب سے خطرناک اور بااثر حیثیت سسیلین مافیا کو حاصل ہے۔ سسیلین مافیا کے ملکی اور بین الاقوامی رابطے اور سیاسی اثر و رسوخ حیرت انگیز ہیں۔ پچھلے 150 سال سے زائد کے عرصے میں اس خونی تنظیم نے اسمگلنگ، قتل و غارت، بطہ خوری اور دوسرے ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہو کر اپنے اہداف کو حاصل کیا۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم سسیلین مافیا سے متعلق حقائق کو اجاگر کریں گے۔ دو کہانیاں جن کے واقع ہونے میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے ہمیں سسیلین مافیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان میں سے ایک ڈرامائی تشکیل ہے جبکہ دوسری ایک المناک حقیقت۔ پہلی کہانی ایک ہمہ وقت مقبول اوپرا پریمیئر رسٹک شیولری پر مبنی ہے۔ یہ پریمیئر 17 مئی 1890 کو روم کے ایک تھیٹر میں پہلی بار پیش کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ کہانی سسلی کے لوگوں میں حسد، عزت، وقار اور بدلہ لینے کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ بالفاظ دیگر پریمیئر میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سسلی کے عوام قدرتی طور پر مذکورہ معاملات میں آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ کم معلوم حقیقت یہ ہے کہ پریمیئر سسلی کے عوام اور مافیا کے بارے میں ایک مت کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ مبینہ طور پر یہ دکھانے اور باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ معاملات میں ہر ایک سسیلین کٹنے مرنے کو تیار رہتا ہے اور کسی بھی مافیا یا جرائم پیشہ تنظیم کا وجود نہیں۔ جتنے بھی جرائم اور غیر قانونی حرکات سسلی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ تمام عام سسیلین لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں اور کسی بھی جرائم پیشہ تنظیم کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ سوچ اصل میں ایک مت تھی جو خود سسیلین مافیا عوام میں فروغ دیتی تھی تاکہ اپنے وجود کو چھپا سکے، اور تقریباً 1.5 صدی تک وہ اپنی اصلاح عمل میں انتہائی حد تک کامیاب بھی رہے۔ 150 سالوں تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کسی بھی جرائم پیشہ تنظیم کا کوئی وجود ہی نہیں، اور جو کچھ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ دوسری کہانی ہمیں اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیپشی میں لے چلتی ہے۔ یہ 23 مئی 1992 کا دن ہے اور شام 6 بجے کا وقت ہے۔ جیوانی بروس ایک باریش نوجوان موٹر وے اور کیپشی ٹاؤن روڈ کے نکڑ پر کھڑا 3 گاڑیوں کے قافلے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں بروس کے آدمیوں نے نکاسی کے پائپ کو 13 بیرل سے بلاک کر رکھا ہے جو تقریباً 400 کلو گرام بارودی مواد سے بھرے ہوئے ہیں۔ کار کے پچھلے سیٹ پر ایک دوسرا شخص بیٹھا سگار کے کش لگا رہا ہے اور ہلکے پھلکے انداز میں گنگنا رہا ہے کہ یکایک وہ سامنے اسٹول پر نصب ٹیلیسکوپ کی طرف لپکتا ہے۔ ٹیلیسکوپ میں اسے 3 گاڑیوں کا قافلہ ان کی جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہی قافلہ ہے جو ان کا آج کا ہدف ہے۔ قافلے کے قریب آتے ہی وہ شخص چلاتا ہے وہی، یعنی آگے بڑھو، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ چلاتا ہے وہی، مگر بروس یہ دیکھ سکتا ہے کہ قافلہ کم سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے فوراً حرکت کرنا مناسب نہ ہوگا، بلکہ تحمل سے کام لے کر قافلے کو مزید آگے آنے دینے کا فیصلہ کیا۔ اب جب پیچھے بیٹھا شخص تیسری بار پرخوف اور غصیلے انداز میں چلایا تو بروس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹریگر دباتے ہی تینوں گاڑیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑنے لگی اور دور جا گری۔ اس خوفناک حملے کا نشانہ مشہور اینٹی مافیا انویسٹیگیٹو میجسٹریٹ جیوانی فیلکن تھا۔ فیلکن اپنی بیوی اور 3 محافظوں کے ساتھ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور سسیلین مافیا نے فیلکن کی شکل میں اپنے بدترین دشمن سے جان چھڑا لی۔ کیپشی بومبنگ سسیلین مافیا کی طاقت، جرأت اور اثر و رسوخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسٹک شیولری کے ذریعے ہموار کی گئی سوچ کہ سسیلی میں وقوع پذیر ہونے والے تمام خونی واقعات جیلسی، غیرت اور بدلے کے نام پر عام سسیلین کے کام ہیں اور کسی منظم جرائم پیشہ تنظیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنے محتاط مر چکی تھی، اور یہ حقیقت کہ سسیلین مافیا ایک منظم اور طاقتور تنظیم ہے مکمل طور پر اجاگر ہو چکی تھی۔ 1819 تک سسیلین مافیا ایک منظم اور طاقتور تنظیم بن چکی تھی جو حیران کن سیاسی رابطے اور بین الاقوامی رسائی رکھتی تھی، مگر تقریباً 150 سال تک اس کے بارے میں تمام تاثر یکسر مختلف رہے۔
लोग इस तंजीम को एक जराइम पेशा तंजीम के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि बहुत सारे इसके वजूद से ही इनकारी थे। आम लोग इस तंजीम के एक्टिविटीज़ को सिसिलियन अवाम के पैशन, गैरत और गुरूर के नतीजे में पेश आने वाले हवादिस का मजमूआ समझते थे। माफिया का खुल के सामने आना फैल्कन की कुर्बानी के मरहूने मिन्नत था। कैपिशी बॉम्बिंग की कहानी 1980 के दहाई के अवाइल में शुरू हो चुकी थी, जब 2 साल से कम अरसे में 1000 से ज़ायद लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों को गलियों कूचों में कत्ल किया गया, मख्फी खानों में ले जाकर अज़ियतें दे देकर कत्ल किया गया। जिंदा अफराद को तेज़ाब की बाल्टियों में डालना, कंक्रीट में चुनवाना और समंदर में डुबोना अज़ियतनाक तरीन मज़ालिम में से चंद एक हैं। इन्हीं अज़ियतनाक कत्ल गारत के शिकार खानदानों में से एक खानदान टोमैसो बस्टिल का था, जिसके खानदान के कई अफराद को कत्ल किया गया। टोमैसो असल में खुद भी पहले माफिया का हिस्सा था, मगर इख्तलाफात की बिना पर उनसे अलग हो गया था, जिसके नतीजे में उसके खानदान को इबरत का निशान बना दिया गया। इंतहाई ज़हनी इज़्तिराब की वजह से टोमैसो ने खुदकुशी की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। रिकवरी के बाद उसने सीक्रेट सोसाइटी के बारे में मुंह खोलने का सख्त फैसला कर लिया, मगर साथ ही शर्त रख दी कि वो इस बारे में गुफ्तगू सिर्फ फैल्कन के सामने करेगा। टोमैसो ने पहली मर्तबा माफिया तंजीम के अंदर के मामलात के बारे में लबकुशाई की। मालूमात के इस सिलसिले की पहली कड़ी माफिया तंजीम के ऑफिशियल नेम के बारे में थी। कोसा नास्ट्रा वो नाम है जो अंदर के लोग तंजीम को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोमैसो ने तंजीम के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, जो पिरामिडल है, यानी नीचे से बहुत फैला हुआ और ऊपर आते आते नैरो हो जाता है, और सबसे टॉप पर सिर्फ एक शख्स का इख्तियार होता है। सबसे निचली सतह पर 10 सिपाही या इससे ज़्यादा के ग्रुप को एक कमांडर कंट्रोल करता है, जिसको कैपोटिसीना कहा जाता है। हर कैपोटिसीना लोकल गैंग के मुंतखब बॉस को रिपोर्ट करता है, जो आगे डिप्टी को जवाबदेह होता है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को 3 खानदान कंट्रोल करते हैं, और हर खानदान का एक फर्द कमीशन का मेंबर होता है। इस कमीशन को पेलर्मो सूबे के कोसा नास्ट्रा का पार्लियामेंट या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहा जा सकता है। इस सूबाई कमीशन से ऊपर एक इलाकाई बॉडी होती है, जो सिसिली के तमाम इलाकाई बॉसेस की तंजीम होती है, मगर अमली तौर पर पेलर्मो सिसिलियन माफिया को डोमिनेट करती है। कमोबेश 100 माफिया फैमिलीज में से 50% से ज़्यादा का इलाका पेलर्मो में वाक़ है, और पेलर्मो कमीशन का बॉस पूरे सिसिलियन माफिया में लीडरशिप रोल रखता है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि 1990 तक तकरीबन 5000 अफराद सिसिलियन माफिया का हिस्सा थे। टोमैसो से ये भी पता चलता है कि अगरचा अमेरिकन और सिसिलियन माफिया अलग तंजीमें हैं, मगर दोनों का तंजीमी ढांचा बिल्कुल यकसा है। दोनों माफियाज आपस में कोई तंजीमी ताल्लुक नहीं रखती, मगर दोनों का ताल्लुक ब्लड रिलेशन है। टोमैसो की पैरवी करते हुए बहुत से दूसरे माफिया मेंबर्स ने भी वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया और स्टेट प्रोटेक्शन में आ गए, ताकि माफियाज के डेथ स्क्वाड से महफूज रह सके। फैल्कन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन माफिया मेंबर्स की गवाहियां रिकॉर्ड की और 8607 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत इकट्ठा किए। इन्हीं सबूतों के बेस पर मशहूर ज़माना केस मैक्सी ट्रायल का आगाज़ किया गया। इस केस के नतीजे में दिसंबर 16, 1987 में माफिया के 342 मेंबर्स को मजमूई तौर पर 2665 साल की सज़ा सुनाई गई। जनवरी 1992 में इटली के सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसिलियन माफिया की उम्मीदों के बरक्स इन तमाम सज़ाओं की तौसीक कर दी। इन फैसलों ने माफिया को गज़बनाक कर दिया और उन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेटिव मैजिस्ट्रेट के खिलाफ डेथ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में सिर्फ चंद माह बाद जियोवानी फैल्कन को कत्ल कर दिया गया, और इसके चंद माह बाद फैल्कन के कुलीग पाओलो बर्लिनियो को भी इसके 5 साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। अगर सिसिलियन माफिया वजूद रखती है तो वो तारीख भी रखती है, और जो चीज़ तारीख रखती है वो आगाज़ और अंजाम दोनों रखती है। सिसिलियन माफिया के आगाज़ के बारे में बहुत सी मालूमात दस्तरस में आ चुकी हैं, जिनको हम अगले वीडियोस में तफसील से डिस्कस करेंगे। इसका अंजाम किस तरह होगा ये देखना अभी बाकी है।